السلام علیکم ڈیئر فرینڈس. تو آج کی اسٹوری ایک فلاور کے بارے میں ہے. اس فلاور کے بارے میں یہ بہت زیادہ فیمس ہے اور ہمارے پختونوں میں تو بہت فیمس ہے. باقی مجھے نہیں پتہ کہ پنجابی اردو اسپیکنگ جو بھی اسپیکنگ اور پھر انڈیا میں یا ایسی جگہوں پر بھی ایسے خیالات رکھے جاتے ہیں اس فلاور کے بارے میں کہ نہیں. اور فلاور ہے بھائی یہ جو انجیر کا جو درخت ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ہے کہ اس کا فلاور بہت کم لوگ دیکھ پاتے ہیں. یعنی اس میں جو یہ ایک مطلب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر گلیوں میں بھی ہوتے ہیں اور لازمی نہیں کہ کسی نے اس کو مطلب اگایا ہو. اکثر ایسی ویسی جگہوں پر یہ مطلب خود سے نکل آتے ہیں اس کا پودا اور اتنا بڑا درخت نہیں بنتا. مطلب بس ایک پودا ہوتا ہے تھوڑا سا درخت نما بھی ہو جاتا ہے لیکن مطلب بہت زیادہ مضبوط مجھے نہیں لگتا. پودا سا لگتا ہے. تو میری جو ماں امی ہے اور مطلب میری خالہ ہے اور جو ہماری فیملی کی جو بزرگ خواتین ہیں انہوں سے میں نے سنا ہے کہ یہ جو درخت ہوتا ہے جو فلاور ہوتا ہے یہ انجیر کا اس میں ایک فلاور اگتا ہے لیکن ہر کوئی نہیں دیکھ پاتا اور یہ رات کے ٹائم ہوتا ہے. اور چلو میں اسٹوری بتاتی ہوں پھر دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے. تو وہ کہتے کہ پرانے زمانے کی باتیں میری دادی کہتی تھی کہ پرانے زمانے کی بات تھی. ہماری ایک سہیلی تھی تو اسی طرح ہم میں سے ایک کی شادی ہو رہی تھی تو وہ جو مہندی لگانے والی خاتون تھی اس نے کہا کہ باہر جا کے کوئی پتے مطلب درخت کے پتے لے کے آئے جیسے انگور کے پتے وغیرہ کیونکہ اس زمانے میں یہ تھا کہ مہندی کے اوپر گرین جو لیوز ہوتے ہیں جو پتے ہوتے ہیں نا یہ رکھے جاتے تھے اور پھر اس سے کلر بہت اچھا آتا تھا مہندی کا. تو وہ کہتے کہ ہماری ایک سادہ سی معصوم سی ایک فرینڈ اٹھی اس نے کہا میں لے کے آتی ہوں. گاؤں میں ویسے بھی لوگ ایسے ہی مطلب گھومتے پھرتے ہیں پردہ وغیرہ کیونکہ مرد زیادہ نہیں ہوتے لوگ زیادہ نہیں ہوتے تو ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. تو وہ اٹھی اور اس نے کہا میں لے کے آتی ہوں. اب یہ گئی تو ہم سب باتوں میں مصروف تھے. ہم بھول گئے تھے کہ ہماری فرینڈ اور یہ رات کے 9-10 بج رہے تھے اور سردی کا موسم تھا. تو پھر ہم میں سے کسی نے کہا کہ یار وہ نہیں آئی. تو اچانک جیسی ہم نے یہ بات کی تو وہ آ گئی. تو اس نے کہا کہ میں پتے لے کے آئی ہوں لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے میں نے انجیر کا وہ فلاور دیکھا جو رات کے ٹائم اگتا ہے وہ پوری گیلی تھی. ہم نے ان سے کہا تم اتنی گیلی کیوں ہو؟ تو اس نے کہا کہ ندی کے اس پار جو انجیر کا جو چھوٹا سا پودا تھا میں اس کو دیکھ رہی تھی اس میں باقاعدہ چاند کی روشنی میں مجھے فلاور نظر آ رہا تھا. یہ سفید کلر کا فلاور تھا. دیکھے میں جولی میں اسے توڑ کے لے آئی ہوں. تو اس نے جیسی ہی جولی کھولی تو اس میں صرف پتے تھے. تو اس نے کہا ہائی نہیں میں نے تو رکھی تھی. ویسے گرنے کا کوئی چانس نہیں تھا. وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ اگر فلاور گر رہی تھی تو پھر پتے بھی گر جاتے تھے اگر میں نے غلط طریقے سے پکڑے ہو لیکن میں نے غلط طریقے سے نہیں پکڑے. تو وہ بہت ڈھونڈی وہ بھاگی بھی راستے میں بھی اس نے دیکھا کہ کہیں گر گئے ہو لیکن نہیں. تو پھر میری دادی کہتی ہے کہ وہاں ایک خاتون بیٹی تھی تو وہ ہنسی مسکرائے اور کہا وہ تو تمہیں کبھی نہیں ملے گی. وہ جو انجیر کا جو فلاور تم نے دیکھا وہ تو تمہیں کبھی نہیں ملے گا. تو پھر ہم نے کہا کہ کیوں؟ تو اس نے ہمیں یہ اسٹوری سنائی کہ دیکھو یہ فلاور بہت کم لوگوں کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے اور بہت کم لوگ اس کو پا سکتے ہیں اور جو لوگ مطلب اس کو پائے وہ بہت امیر بھی ہو جاتا ہے بعد میں اپنی لائف میں. تو ہم بہت مطلب ہم بہت انٹرسٹ ہوئے ان کی باتوں میں اور اس کی جو اسٹوریز تھی وہ ہم سننے لگے. تو ہم نے کہا کہ خالہ آنٹی مطلب یہ تو توڑ کے لائی تھی تو پھر کیوں؟ تو اس نے کہا اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس نے دیکھا. باقی یہ پانی پر سے یعنی اس میں اتنا اٹریکشن اس فلاور میں ہوتا ہے کہ دیکھو اس نے سردی کا لحاظ کیے بغیر ندی میں رات کے ٹائم یار بہت ہارر واقعہ ہے. رات کے ٹائم وہ ندی کے اس پار گئی پانی کے بیچ میں سے اور اس نے وہ فلاور جو ہے وہ توڑے اور پھر جب وہ آئی تو فلاور غائب تھے. یعنی جنات اسے
ले के जाते, जिन्नात उसे किसी को नहीं देते, उस पर जिन्नात का कब्ज़ा होता है। ये फ्लावर बहुत कम, और हाँ भाई दोस्तों, अगर आप लोग ये बात नोट करें तो मैंने भी कभी ज़िंदगी में ये फ्लावर नहीं देखा, क्योंकि इसमें होता ही नहीं। हमारे घर में भी एक इंजीर था, और फिर इस स्टोरी को सुनने के बाद मैं रोज़ उसको, मैंने कभी भी अपनी मतलब अब मैं एज तो नहीं बता सकती आप लोगों को अपनी, लेकिन मैंने, मेरी जितनी उम्र है ना, मैंने उसमें एक भी फ्लावर आज तक नहीं देखा। इसका मतलब है उसका फ्लावर होता है लेकिन देख नहीं सकते आप, और जो देखते हैं वो खुशनसीब लोग होते हैं, लेकिन जो पा लेते हैं वो उससे भी ज़्यादा खुशनसीब लोग होते हैं। तो मेरी दादी ये कहती थी कि फिर वो अभी तक हमारी दादी हमें ये स्टोरी सुनाती थी कि यार हम अपने दोस्त को बहुत ज़्यादा कहते थे कि किस तरह था, तो उसने कहा सफ़ेद कलर का, चांद की रोशनी में बाकायदा उस पर मतलब वो हो रहा था, तो मैं भाग के पानी के, क्योंकि उस पानी में हम नहाते थे, डूबने का वो नहीं था, तो उसने कहा मैं बग़ैर किसी डर के मैं भागी। तो फिर हमने उनसे कहा कि आप क्यों भागी, तो उसने कहा इतना प्यारा उसका वो था, और उसने ख़ुद ये बात सुनी थी। वो कह रही थी कि मैंने सुना था कि वो जो मतलब नदी के बीच में से गई थी, तो उसने कहा कि मैंने सुना है कि इसका फ्लावर जो लोग पा लेते हैं वो बहुत अमीर हो जाते हैं, लेकिन इसका फ्लावर कोई पा नहीं सकता, तो इसलिए मैं भागी कि चलो मैंने पा लिया। और मैंने बाकायदा उसको तोड़ा, मैंने झोली में रखा, दुपट्टे जो आंचल होता है ना, इसमें इस तरह छुपा के रखा बाकी पत्तों के साथ, और भाग के आई। अब मैं हैरान हूँ कहाँ गया, तो जिन्नात ले के गए थे। तो वो फिर बहुत ज़्यादा उसको मिस करती थी कि इतना प्यारा फ्लावर था, काश में ले आती, काश में ले आती। तो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा, मतलब ये स्टोरी तो खैर मेरी दादी की, लेकिन ये जो स्टोरी इसके बारे में है कि इसका फ्लावर कोई पा नहीं सकता दोस्तों, तो ये बहुत ज़्यादा आम है। हम पठानों में तो बहुत ज़्यादा आम है ये चीज़ कि इंजीर का कोई फ्लावर नहीं होता। और मेरे मामू अक्सर हंसते कि यार साइंस की बात है कि इसका कोई फ्लावर ही नहीं होता। तो हम लोग अक्सर हंसते थे, हम कहते हैं कि वो जो दादी कहानी तो कि झूठ बोलती थी वो लड़की, उस वक्त वो लड़की थी, फिर बूढ़ी हो गई, वो बूढ़ी औरत झूठ बोलती थी कि उसने फ्लावर जो है देखे, उसने चांद की रोशनी में शायद उसकी जो लीव्स थी उस पर वो चांद की जो रोशनी थी वो पड़ रही थी, उसे सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा था। लेकिन मेरी दादी कहती है नहीं नहीं, उसने देखा था, और एक ही देखा था। फिर वो सारे पत्तों के बारे में कहती ना कि वो फ्लावर से भरा था, यानी चांद की रोशनी तो सारे पत्तों पर पड़ती होगी। तो वो जब बूढ़ी हुई तब भी, तो मेरी दादी कहती थी कि हम जब मतलब अब बूढ़े हैं जिस एज में है, तो हम अक्सर वो तो खैर उसकी तो फिर डेथ हो चुकी थी, तो बस ये स्टोरी थी। मैं चाहती थी ये इंजीर के बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और ये स्टोरी थी मैं चाहती थी आप लोग के साथ शेयर करूँ, और आप लोगों की क्या राय है इंजीर के पौधे के बारे में। क्या ऐसी मतलब ऐसे न्यूज़ आप लोगों के यहाँ भी सुनने में मिलता है कि इसका जो फ्लावर होता है वो नहीं होता, या वो जिन्नात उसे चुरा के ले जाते हैं, कोई उसको पा नहीं सकता। और उस बूढ़ी अम्मा जी की तो है गैरत को सलाम कि वो आधी रात को, वो भी सर्दियों की शामें सनसनाती हुई और लरसती आंखों के साथ, लरसते हाथों के साथ वो पानी पर से गुजरी, और फिर वहाँ से एक पौधा तोड़ा। यार वहाँ सांप भी हो सकता था, हाँ, क्योंकि इन पौधों में रात के टाइम सांप भी होते हैं। वहाँ ये पानी के जो किनारे थे, इस पर वो रात की रानी वाला पौधा भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ बहुत खूबसूरत खुशबू होती है। हम लोग वॉक पे जाते हैं तो मुझे अक्सर वो खुशबू बहुत ज़्यादा मतलब फ़ील होती है। तो कहते हैं कि ये इसको सांप जो है इस खुशबू के पीछे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यार पुराने ज़माने के लोग काफ़ी मतलब वो थे, बिल्कुल नहीं डरते, यानी डर को मानते ही नहीं थे मेरे ख़्याल में। हालांकि उस ज़माने में वाक़यात बहुत होते थे इस ज़माने के बनिस्बत, लेकिन पता नहीं। तो वो बूढ़ी अम्मा इसी तरह, उस वक्त तो वो लड़की थी और वो पानी में से गुज़री और उसने वो पौधा तोड़ा और फिर आई, और फिर उसको मतलब किसी ने डराया भी नहीं, कोई जिन भी नहीं था कि उसे डरा दे ताकि हमें एक और स्टोरी मिल जाती। ओके दोस्तों, आज के लिए बस ये, और ज़्यादा बातें, काफ़ी ज़्यादा बातें हो जाती है, लेकिन आप लोगों से बातें मुझे अच्छा लगता है। ओके, खुदा हाफिज़।